We will start the session. So myself Manigandan, I'm the knowledge head at Tally HR at AssetTally.com. So you know about this webinar is organized by Asset Integrated Info System. Asset Integrated is a 5-star Tally partner in Telangana and Andhra Pradesh from 1997. So Asset Integrated is supporting with one-stop solution for all your Tally related requirements like Tally software, single user, multi-user, or server, or TSS updates, or TDL. If you want to customize anything on your Tally, you can customize. For example, if you want to change the report format or invoice format, something we want to make modification, you can do it through us. And also we are providing integration kind of a solution. And if you want to know something about the Asset Integrated Info System, so you can visit our website AssetTally.com. So we'll get into the subject. Today's topic is sales transactions with Tally Prime. సో మీరు అనుకోవచ్చు సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, మనం F8 కొట్టి వౌచర్స్కి వెళ్ళినా సేల్స్ ఎంట్రీ అయిపోతుంది. సో బట్ దెర్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ ద ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అ వైటల్ రోల్. అయితే ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అయినా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అయినా వాళ్ళకి ఇన్వెంటరీస్ అనేది విల్ బీ ప్లేయింగ్ అ వైటల్ రోల్. సో అలా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉన్నాయి. ఇట్స్ అ స్మాల్ కంపెనీ అంటే ఓన్లీ వన్ అకౌంటెంట్ విల్ బి దేర్. దే విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, పర్చేస్, ప్రొక్యూర్మెంట్, సేల్స్, considering the sales transactions, or processing the orders, receiving the materials, getting confirmation from the customers after delivery of material. Everything will be handled by only one person for a small companies. But there are companies, ఇంకా కొంచెం పెద్ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క వర్క్ కి సెపరేట్ ప్రొఫైల్స్ కూడా ఉంటుంది. Okay, suppose I am an accountant working for a company where the sales department is totally different. Purchase department is there, sales department is there, finance department is there, and payment processing alone separate department untadi. Okay, so alanti companies lo work chesetappudu I have to master myself on the particular work. I have to be an expert in the particular work. So it is not only that manam Tally lopaliki velli F8 kotti voucher lo sales entry cheyadam matram kaadu. Okay, so sales entry chesedi, sales invoices print out chesedi matram kaadu, inka sales కి oka process untadi. So if you are comfortable on the process, like for example సేల్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేసేది, మెటీరియల్స్ వచ్చేసేటప్పుడు డీసీ రిసీవ్ చేసుకునేది, ఆర్ కస్టమర్స్ కి మెటీరియల్ పంపించేసేటప్పుడు డీసీ రైజ్ చేయడం, దెన్ అగైన్స్ట్ ద డీసీ రైజింగ్ అండ్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో విల్ సీ స్టెప్ బై స్టెప్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్. I have only one request. Kindly keep your mobile and muted. Sorry, in a sense, this audio you can keep it in muted. If you have any doubts, you can unmute and you can ask your doubts. Also, you can keep your videos muted. Make a doubt unnappudu, or if you want to interact in between the session related to this today's topic, you can interact with me. You can unmute your mic, also your camera. You are welcome to discuss with me. At the end of the session, you will be given time to discuss about the today's topic or whatever the doubts you have on Tally, accounts, GST, TDS, etc. We are here to help you. Thank you very much for your participation. Every week we are conducting the webinars on Wednesday and Friday. Last week the webinar was about the accountant's career, how to grow in an accountant's career, and before that we have conducted a webinar related to the purchase transaction. So today the topic is related to sales. First we will come to know what are the features. అయితే టాలీలో ఇంకా ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి రిలేటెడ్ టు సేల్స్ అనేది. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్, ఇట్స్ అ చైన్. ఓకే, సో సేల్స్ వౌచర్ టైప్ ఉంటుంది. సేల్స్ వౌచర్ టైప్కి వెళ్ళి మనం సేల్స్ ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అది కాకుండా మనకు డెలివరీ నోట్స్ ఉంటుంది. సో కొన్ని కంపెనీస్లో దే డోంట్ రైజ్ ద ఇన్వాయిస్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో దే రైజ్ ద ఇన్వాయిస్ అండ్ ఆల్సో దే రైజ్ ది డెలివరీ ఇచ్చలా. Okay, so in purchases we have discussed that purchase order, goods receipt note, and then the purchase entries. In sales, it is sales order, DC, delivery chala, and sales invoices. Okay, now you have to understand why should we have separate DC as well as sales invoice. So కొన్ని కంపెనీస్ కి ప్రొసీజర్ ఏముంటుందంటే మనం మెటీరియల్ పంపించేసేటప్పుడు we have to send DC and also invoice. కొన్ని కంపెనీస్ లో ఫస్ట్ we have to send the materials with the delivery challan, or we can call it as delivery note. They will check the materials. వాళ్ళ చేతికి మెటీరియల్స్ వచ్చిన తర్వాత they will count the material, they check the quality. Okay, they count it, quantity అయినా క్వాలిటీ అయినా వాళ్ళు అడిగిన స్పెసిఫికేషన్ లో ప్రొడక్ట్ ఉందా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారు. Then the materials will be accepted by them.
After they accept the material only, the invoices will be prepared. So there are cases sale or return basis kuda undi kani GST వచ్చిన తర్వాత goods compulsorily it should move along with the invoice అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. బట్ there are companies మనం మెటీరియల్ పంపించేసేటప్పుడు డీసీ కూడా పంపించామంటే డీసీ విల్ గో టు ద స్టాక్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, స్టాక్ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెగ్మెంట్ అలాంటి ప్లేసెస్ కి మెటీరియల్స్ వెళ్తుంటుంది. బిల్స్ మాత్రం అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు, స్టోర్ కీపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ మెటీరియల్స్ డీసీ ప్రకారం ఉందా అనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ ఒకవేళ డీసీలో వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇంకా మనం పంపించిన ఫిజికల్ మెటీరియల్ కూడా వేరే ఉందంటే they will inform this to accounts department. Accounts department will not account the particular invoice. When we are raising sales invoice, it's nothing but the purchase bill for the customers. So they will not accept the purchase bills. So మీరు 100 in DC లో పెట్టారు, ఫిజికల్ స్టాక్ 98 ఉంది. ఇప్పుడు స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, ఇన్వాయిస్ కూడా 100 ఉంటే అక్సెప్ట్ చేసుకోవద్దంటారు. సో ఇప్పుడు అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే they will not accept the invoice. They will return the invoice to the supplier and they will get the revised. Either they will get two numbers to match the physical quantity or they will get the revised invoice. This is how the system will work. So in Tally also we can follow the same system. Similarly, placing an order, sales order. Suppose we are dealing with a very precious material or a demandable material. Okay, so early stages ఏమవుతుందంటే మనం ఈవెన్ we can call the supplier, సార్ నాకు మెటీరియల్ కావాలని కాల్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొత్తం అథెంటికేషన్, అక్నాలజ్మెంట్ కోసం ఈమెయిల్లో కూడా మనం అక్నాలజ్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ మెటీరియల్, నాకు ఈ మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఇలాంటి రేట్లో కావాలంటే ఇమీడియట్లీ తెలిసే లైక్ సార్ మాకు ఈమెయిల్ పంపించండి ఆర్ మాకు వాట్సాప్ కూడా చేయండి అంటారు. సో ఇఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ డిమాండబుల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉన్న మెటీరియల్స్ కి కస్టమర్ అడుగుతున్నారు కదా అని వెంటనే మనం ప్యాకింగ్ చేసి పంపించలేము. సో వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు రైజ్ ది ఆర్డర్స్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఎక్స్టర్నల్ రీజన్. ఒకవేళ మనం పంపించిన తర్వాత లేదు నేను ఇంత క్వాంటిటీ అడగలేదు, నేను వేరే క్వాంటిటీ అడిగాను, వేరే స్పెసిఫికేషన్ అడిగాను, వేరే క్వాలిటీలో అడిగాను, నేను ఈ ప్రైస్ కి అడగలేదు, ఇంకా ప్రైస్ నేను తక్కువ అడిగినాను అని చాలా డిస్క్రిపెన్సీస్ వస్తుంటాయి. Okay, so just to avoid all those external factors, what we have to do is we have to ask our customers to raise the orders. Okay, so either మీరు WhatsApp లో చేయండి, email లో చేయండి, then only we will be producing the material. Even we don't produce the material sometimes. This is one part. Another part is to manage our inventory. ఓకే, కస్టమర్ అడుగుతున్నారు కదా, కస్టమర్ అడిగిన తర్వాత మనం రా మెటీరియల్స్ తీసుకొని ఇంకా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి కూడా మనం ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కొంచెం పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయితే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సెల్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, మన చేతిలో క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది, ఇంకా ఇంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయండి అని దే విల్ సెండ్ ది ఆర్డర్స్ టు ది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో, రైట్? Then the production department will manufacture the goods and we will be sending the materials to the customer and we will be raising the sales invoice. So these are all the features we are going to discuss today. And specifically in this sales order, when we are raising the sales order is nothing but the inventory voucher. It's nothing but the pure non-inventory voucher also you can say. Okay, because this will not affect your accounts book and this will not affect your inventory books also. Okay, for example, now I'm raising a sales order. Okay, because one customer is asking for a product, I got some communication through email. Now I have to prepare sales order in Tally. Just because I'm raising sales invoice, na chetlo nunchi materials bayitiki veltundante no. Okay, so we are just updating the record that so and so customer is asking for so and so material in the quantity rate lo adugutunarani we are accounting it. Okay, as soon as it is accounted, all your inventory related reports will get affected, but it will not affect your accounts book and also inventory books. అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం సేల్స్ ఆర్డర్ ఎంట్రీ చేసామంటే అప్పుడే మన స్టాక్ సమ్మరీలో స్టాక్స్ తగ్గుతుందా అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో మెటీరియల్స్ బయటికి పంపించేటప్పుడు ఎయిదర్ డీసీ ఆర్ మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేటప్పుడు మన స్టాక్ మన దగ్గర నుంచి తక్కువ, రైట్? సో ఇప్పుడు సేల్స్ ఆర్డర్ రైజ్ చేస్తున్నాము. సేల్స్ ఆర్డర్ రైజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ అఫెక్ట్ ది అకౌంట్ బుక్ యాజ్ వెల్ as ది ఇన్వెంటరీ బుక్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఆర్డర్ వచ్చింది, కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, మనం టాలీలో ఎంట్రీ చేస్తున్నాం, అప్పుడే కస్టమర్ మనకు అమౌంట్ పే చేయాలంటే లేదు.
Okay, so they will not pay the amount unless and until we supply material or we raise invoice, they will not make the payment. Some companies lo order place చేసేటప్పుడు advance payment చేయాలంటారు, that is different. Okay, it's nothing but the acknowledgement for the orders processed. మన చేతికి ఆర్డర్ వచ్చింది కదా, దానికి ఒక acknowledgement. Okay, it is for the external reason or for the internal reason, and it helps to track the pending orders. In future లో ఒక కస్టమర్ అడిగింది 100 క్వాంటిటీ, మన చేతిలో 50 ఉంది, 50 పంపించామంటే ఇంకా 50 కూడా వాళ్ళ కోసం మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలని మన చేతిలో రికార్డు ఉండాలి కదా. సో ఇది ఒకటే 2 ట్రాన్సాక్షన్ అయితే పర్వాలేదు. ఓకే, మనం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి 100 ఆర్డర్స్, 200 ఆర్డర్స్, 300 ఆర్డర్స్ కూడా ఒకేసారి వస్తుంది. యూ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ది కార్ షోరూమ్స్ ఆర్ బైక్ షోరూమ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి సుజుకి సెలెరియో కార్ ఒక షోరూమ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి ఆర్డర్ వెళ్తుంది, ఇంకొక షోరూమ్ నుంచి వెళ్తుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆర్ ఫ్రమ్ ద అబ్రాడ్ కంట్రీస్ ఒక్కొక్క షోరూమ్ నుంచి ఒక్కొక్క కలర్ కి, ఒక్కొక్క స్పెసిఫికేషన్ కి, ఒక్కొక్క మోడల్స్, కార్ మోడల్స్ కూడా ఉంటుంది. ZXi ప్లస్ అని మోడల్స్ కూడా ఉంటుంది. సో వేరే వేరే స్పెసిఫికేషన్ కి, వేరే వేరే కలర్ కి, వేరే వేరే డీలర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది. మొత్తం వాళ్ళు ఆర్డర్ తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. సో దే హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే, ఇంకా ఆర్డర్ అకౌంట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఎంత రా మెటీరియల్స్ కావాలని కూడా వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. సో వీ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ అవర్ రీఆర్డర్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో విల్ బి జనరేటెడ్. ఇంకా ఇన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చింది కదా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, మనకు ఒక 40 కార్స్ బ్లూ కలర్ ZXi మోడల్లో ఆర్డర్ వచ్చింది. దిస్ సపోజ్ టు బి డెలివర్డ్ ఇన్ అనదర్ 1 month. అయితే ఇప్పుడు అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ఎంత ఉంది, ఆ రా మెటీరియల్స్ మనం ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేయాలా, మన చేతిలో ఉందా లేదంటే ఆర్డర్ చేయాలా. సో ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ సైకిల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్మాల్ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ స్మాల్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, like transactions in Maruti Suzuki showroom or any bike showroom, it's a big process. Okay, so next step is delivery challan. Delivery challan or delivery note we can say. Still some companies will say DC, some companies will say delivery note. So it is nothing but the non-accounting voucher, but it affects the inventory records. For example, order 100 numbers kochindi, now we are delivering the 100 numbers. So as soon as we deliver the 100 numbers, మన చేతి నుంచి ఆ స్టాక్ తగ్గిపోతుంది. So it will get accounted in the stock summary. Okay, so you have to remember very well, order processing చేసామంటే it will not affect the account book as well as the inventory book, but delivery challan prepare చేసేటప్పుడు it will affect the inventory books. Okay, so ఇప్పుడు స్టాక్స్ తక్కువ అవుతుంది and it will not affect the accounting books. That you have to ensure it, because మనం పంపిస్తున్నాం మెటీరియల్ బయటకు పోయింది కానీ ఇంకా సప్లైర్ దగ్గర నుంచి, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకు కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు, మనం ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయలేదంటే మనం అకౌంటింగ్ బుక్స్ లో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్స్. DC is nothing but the evidence for the delivery of goods, and it is an acknowledgement and it helps us to track the invoice. మనం ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ లో ప్రాక్టీసెస్ ఉంటుంది, నేను ఈ మంత్ మొత్తం కావాల్సిన మెటీరియల్స్ డెలివరీ చేస్తుంటాను, డెలివరీ అయిన తర్వాత 4-5 times చేస్తుంటాను, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ చేస్తుంటాను. దెన్ ఒకవేళ కస్టమర్ అక్సెప్టెన్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసిన సిస్టమ్స్ కూడా ఉంటుంది. నెలకు ఒకసారి ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేది, మనకి ఈ వే బిల్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉంది, లేదంటే దే కెన్ హ్యావ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంకా 4-5 times మెటీరియల్ కావాలంటే ఒకేసారి ఇన్వాయిస్ అడిగితే కూడా కంపెనీస్ ఒకసారి ఇన్వాయిస్ ఇస్తారు, 4-5 డెలివరీస్ ఉంటుంది. కానీ సో ఇప్పుడు మనం డెలివరీ చేసిన మెటీరియల్స్ కానీ మొత్తం ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసాం అనేది కూడా వీ కెన్ ట్రాక్ ఇట్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైజింగ్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్ లో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వచ్చింది. థర్డ్ స్టేజ్ లో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే వెరీ సింపుల్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫర్ ద డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ యాజ్ వెల్ as ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అయితే ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్స్ ఇచ్చాము, ఇంకా మెటీరియల్స్ కి ఓనర్షిప్ కూడా కంపెనీకి ఇచ్చాము. సో ఓనర్షిప్ కంపెనీకి వెళ్ళిందంటే దే సపోజ్ టు మేక్ ద పేమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే మనం డెలివరీ మాత్రం చేస్తే మనకు అమౌంట్ రాదు. డెలివరీ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రైజ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్, అండ్ ఆ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ని కూడా కస్టమర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎస్ వి రిసీవ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ వి రిసీవ్ ద ఇన్వాయిస్, అలాంటి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీ కంపెనీలో క్రెడిట్ పాలసీ ఉంటే ఇన్వాయిస్ వెళ్ళిన తర్వాత 30 days లో పేమెంట్, లేదంటే మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత 30 days లో పేమెంట్ అని ఒక లెక్క ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం యూ విల్ గెట్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ రీడ్ ద లాస్ట్ లైన్, సేల్స్ ఆర్డర్ టు డెలివరీ నోట్ టు సేల్స్ ఇన్వాయిస్ టు రిసిప్ట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్, ఇట్స్ అ లింక్. సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ లో సేల్స్ మేనేజర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కలెక్ట్ ది అమౌంట్. ఓకే, సో వాళ్ళకి లింక్ ఉండాలి కదా,
ఆర్డర్ వచ్చింది, ఆర్డర్కి మెటీరియల్స్ డెలివరీ అయింది. ఒకవేళ ఆర్డర్కి మెటీరియల్ డెలివరీ అవ్వలేదంటే ఆర్డర్లో ఎంత పెండింగ్ ఉందనేది కూడా వాళ్ళు కనుక్కోవాలి. సో సైమల్టేనియస్లీ ఇప్పుడు మనకు ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ వచ్చిందంటే ఆ సేల్స్ ఆర్డర్కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి కావాలి, అది మనం చేతిలో ఎంత ఉంది, ఏ గుడంలో ఎంత ఉంది, ఇంకా ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలనేది ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ as మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి కూడా లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దే విల్ బి రీడింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్మాల్ కంపెనీ అయితే మనం మాట్లాడుకుంటాం ఆఫీస్ లోపలనే, ఈ ఆర్డర్ వచ్చింది, ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చింది, దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కొనుక్కో, సో ఇప్పుడు ఇంత ప్రొడక్షన్ చేసుకోండి అని విల్ బి డిస్కసింగ్ ఓరలీ. బట్ బిగ్ కంపెనీస్ and having accounts office separately, procurement department separately, or manufacturing unit separately, they will not talk. They see the report and take the action. So tally lo kuda option undi, sales order to delivery note. అప్పుడు సేల్స్ ఆర్డర్ వచ్చిన ఆర్డర్ కి డెలివరీ నోట్ కి డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉందా, ఇంకా ఆర్డర్స్ పెండింగ్ ఉందా, దెన్ డెలివరీ నోట్ టు సేల్స్ ఇన్వాయిస్. మెటీరియల్స్ పంపించేసాము, పంపించిన మెటీరియల్ కి సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసామా, లేదంటే దాంట్లో ఏదైనా పెండింగ్ ఉందా. దెన్ ఆఫ్టర్ రైజింగ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్, ఆ ఇన్వాయిస్ కి మన కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన అమౌంట్ కి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందా, ఎప్పుడు వస్తుంది. సో దర్ ఇస్ అ చైన్. Okay, so we are going to discuss everything, right? So today we are going to discuss about the simple topic about the sales process in the through tally, I can say. Now I'm going to give you a small poll. I want everyone to answer. So it's a small poll. I want everyone to answer. Are you attending webinar for the first time? Evaru ikkada first time webinar attend chestunnaro, just mention yes. Yes, I am attending the webinar for the first time. Okay, suppose if you are attending the webinar regularly, then mention no, I am attending webinar regularly. I hope everyone knows about it. I want everyone to vote, because ee question enduku adugutunnanante, so we are having webinar attendees WhatsApp group. So మీరు కొత్తగా ఈ రోజు అటెండ్ అవుతున్నారంటే మీ పేరు వెబినార్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వాలి కదా. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు ఓట్. ఓన్లీ 7 members have voted. Please vote it. In another 10 seconds I will close the vote. So if you are attending the webinar for the first time, we will include your name in the webinar attendees group. Then you will get all the webinar related communication in the WhatsApp group. Okay, so it will be very much useful for you. Every week, Wednesday and Friday, we are conducting webinar. So this week, we don't have webinar on Friday. We have webinar on Saturday. It's a quite interesting topic. I'll tell you at the end of the session. But this week webinar is on Saturday, not on Friday. Okay, I want everyone to remember, not on Friday, it's on Saturday. And in later in the following week also, I think we have Christmas festival that is falling on Wednesday, and the first week of January also, New Year, that is also falling on Wednesday. If there is any revision in the schedule, I will update you, right? Thank you everyone. I'm closing the poll. Whoever is attending the webinar first time, they'll be getting invitation. Their name will be added in the webinar WhatsApp group. Okay, thank you. Thank you very much for the polling. Now, I'm just giving you few updates. Asset Integrated has recently started a new venture, that is tallyhr.com. Okay, tallyhr.com is a platform for both business owners and also for the accountants. Suppose a business owner searching for good accountant or an accountant searching for a good job. So we are here as a platform, as an intermediary between the accountants and the business owners. We help the accountants to find a suitable job. You can register yourself in the tallyhr.com, and you can also follow us in the LinkedIn, right? If you are looking for a job related to accounts, if you are good in tally, GST, TDS, so you can become an accountant. So tallyhr.com is a new initiative for the placement supporting activities. So if you are interested, you can reach us through tallyhr.com. Thank you. Right, now we'll get into tally. I'm just sharing my tally screen. I hope everyone is able to see the tally screen. Right, so already we have taken this company as example. Those who have already participated, maybe they would have attended on last week Wednesday's purchase related topic. Okay, so purchase order we have discussed, goods receipt note we have discussed, and finally
how to give a link from order to goods receipt note and order goods receipt note to purchase bill. The same thing we are going to discuss for the sales also, right? You know very well in Tally basic features default automatic గా వచ్చేస్తుంది. మనకి ఇంకా ఏదైనా అడ్వాన్స్డ్ గా యాక్టివేట్ చేయాలంటే విల్ బి యాక్టివేటింగ్ ఫ్రమ్ F11 feature. Now we are not going to activate anything related to sales order, but I'm just telling you the advanced features will be activated through the F11 feature. Now similarly in the vouchers, okay, in the right side you can find contra, payment, receipt, journal, sales, voucher, like that. We have some vouchers by default in the front screen. Vouchers will be available. These are all the basic vouchers. ఇంకా small companies, సో వాళ్ళకి ఇలాంటి vouchers మాత్రం సరిపోతుంది. ఓకే, బట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా మీకు ఏదైనా voucher టైప్స్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ హైడెడ్ ఇన్ ద నావిగేషన్ బటన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F4 కాంట్రా పక్కనే డాట్ ఉంటుంది, ఆరో మార్క్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద నావిగేషన్. అక్కడ క్లిక్ చేశారంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా voucher టైప్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో కంట్రోల్ F4 పేమెంట్ సంబంధించిన వౌచర్ టైప్. ఇంకా పేమెంట్ ఉంది F5 పేమెంట్, దాని పక్కనే ఒక నావిగేషన్ బటన్ ఉంది, అక్కడ క్లిక్ చేసిన F5 పేమెంట్, ఆల్ట్ F5 డెబిట్ నోట్, కంట్రోల్ F5 రిజెక్షన్ నోట్. సో ఇలాంటి వౌచర్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ వౌచర్ టైప్స్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ గా లేదు, అయితే మనం యాక్టివేట్ చేయాలి. ఓకే, సో పేమెంట్ మాత్రం యాక్టివ్ గా ఉంది, ఇంకా డెబిట్ నోట్ అండ్ రిజెక్షన్ అవుట్ అనేది యాక్టివ్ గా లేదు. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఆల్ వౌచర్ టైప్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ నావిగేషన్ బటన్. సో ఇన్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ది వౌచర్ టైప్స్ ఆర్ హైడెడ్. సో ఇంకా మనకు ఉన్న మిగతా వౌచర్ టైప్స్ కూడా చూడాలంటే F10 ఉంది చూడండి, F10 అదర్ వౌచర్స్. ఓకే, F10 అదర్ వౌచర్స్. సో దానికి వెళ్ళిన మన టాలీలో ఉన్న వౌచర్ టైప్స్ మొత్తం లిస్టింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో యు నో వెరీ వెల్ టాలీలో వౌచర్ టైప్స్ డిఫాల్ట్ పేమెంట్, రిసిప్ట్, కాంట్రా అని ఉంటుంది. ఇంకా మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వౌచర్ టైప్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ, okay, it's a real time company. In this company we have created 3 more voucher types related to sales 2023-24 sales GST ni extra voucher types kuda create chesam. Okay, purchase lo normal purchase okati undi, GST purchase okati undi. So these are all the voucher types already enabled. If you want to enable some more voucher types, ikkada show active undi chudandi, show inactive, akkada click chesina tally lo unna mottham voucher types vastadi. Right now I'm going to activate some of the voucher types which are related to sales activities. Not only sales related activities. For example, delivery challan, it is already enabled. DC, delivery note, we can say delivery note, DC, like that. Okay, so I'm going to activate it. That's all. This is the procedure to enable. For example, go to the other vouchers. You can see the list of vouchers which are already enabled. Last week మనం purchase order enable చేసాం. ఓకే, అండ్ రిసిప్ట్ నోట్ కూడా ఎనేబుల్ చేసాము. గూడ్స్ రిసిప్ట్ నోట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఆల్ట్ ప్లస్ F7 ఉంది. సో అది కూడా లాస్ట్ వీక్ మన క్లాస్ లో యాక్టివేట్ చేసాము. ఓకే, ఇంకా ఏమేమి ఉందో ఇన్యాక్టివ్ గా దాంట్లో మనకు కావాల్సిన వౌచర్ టైప్స్ మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరీ నోట్ యాక్టివేట్ చేశాను ఇప్పుడు. ఇంకా ఆర్డర్స్ ఉంది, ఆర్డర్స్ లో నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ కావాలి, పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ అయింది. సేల్స్ ఆర్డర్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే జస్ట్ ఎంటర్, అప్పుడు టాలీ మీ దగ్గర అడుగుతుంది యూ వాంట్ టు యాక్టివేట్ సేల్స్ ఆర్డర్ అని అడుగుతుంది. ఎస్ అని పెట్టామంటే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే నార్మల్ వౌచర్కి వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు F4, F5, F6, F7, F8 పర్చేస్ అదర్ వౌచర్స్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం చూసేది సేల్స్ రిలేటెడ్ కదా. సో యూ జస్ట్ క్లిక్ ద నావిగేషన్ బటన్ విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్ టు ది F8. ఓకే, ఇంకా టాలీ ప్రైమ్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ ది వౌచర్ టైప్స్. ఓకే, వౌచర్ టైప్స్ కి నంబర్స్ ఉంటుంది. ఆల్ట్ F7, ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ F7 ఉంది, ఇంకా ఆల్ట్ F7 ఒకటి ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ హియర్, ఆల్ట్ F7 స్టాక్ జర్నల్, కంట్రోల్ F7 ఫిజికల్ స్టాక్. బట్ టాలీ ERP9 లో వేరే వేరే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేల్స్ అంటే సేల్స్ సంబంధించిన all 3 voucher types are available in the F8 itself. F8 sales, alt F8 delivery note, control F8 sales order, right? సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ERP9 లో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వేరే వేరే టార్గెట్ నంబర్స్ ఉంటుంది. దీంట్లో కొంచెం ఈజీ. ఓకే, నౌ whatever you want you can activate from this area, and this is totally different from our F11 feature. F11 feature లో ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే F11 ఫీచర్ చేయాలి. ఆల్రెడీ వౌచర్స్ ఎనేబుల్ ఉంది. సో దాంట్లో స్పెసిఫిక్ మనకు కావాల్సిన వౌచర్ టైప్స్ యాక్టివేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ హియర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్. ఓకే, సో go to other vouchers, you enable whatever the voucher types are
you want to enable, you can enable. Okay, now it is enabled. Go to vouchers. Now I'm going to raise sales order. Okay, so sales order ki already sales order ikkada open undi, so that's why it's not coming. I'm coming back. See here, F8 sales, Alt F8 delivery note, Control F8 sales order. For example, now I'm in payment voucher. I want to open the sales order. Then you can see it here, సేల్స్ ఆర్డర్. సో బయట నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనం రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకు అది అలవాటు అయిపోతుంది. కంట్రోల్ F8 కొట్టినా ఆటోమేటిక్ సేల్స్ ఆర్డర్ వచ్చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైజ్ మై ఫస్ట్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ మై కస్టమర్. కస్టమర్ సేస్ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలి, 100 numbers కావాలి, సో డేట్ లో డెలివరీ అవ్వాలంటారు. సో ఐ హావ్ టు చేంజ్ ద డేట్ అండ్ ఐ హావ్ టు టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఈమెయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈమెయిల్లో 12th December రోజు వచ్చింది. ఓకే, ఆర్డర్ కి ఒక నంబర్ ఉంది. ఆర్డర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ రెఫరెన్స్ 8596. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ టు సేవ్, యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ హియర్. బికాస్ ఫ్యూచర్ లో ఆ కస్టమర్ దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఇది అడగలేదు, అది అడగలేదు అంటే, సో వాళ్ళు ఎలా అడిగారు? ఈమెయిల్ అడిగారు. ఏ రోజు? 12th December. వాళ్ళు పంపించిన ఆర్డర్ రెఫరెన్స్ ఏదైనా ఉందా? ఉంది, 8596 ఉంది. సో ఆ రెఫరెన్స్ బట్టి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఆ రెఫరెన్స్ బట్టి మనం ఈమెయిల్ లో కూడా వెతకొచ్చు. సో యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ హియర్. ఓకే, అకౌంటెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అ పర్సన్ క్రియేటింగ్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, అన్ ఎవిడెన్స్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మనకేం పని ఉంది? ఓకే, బట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అని ఒక ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. పేమెంట్ అయినా, సేల్స్ అయినా, పర్చేస్ అయినా. ఓకే, సో బ్యాంక్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన, బ్యాంక్ లోపలికి మనీ వచ్చినా, వీఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఎవిడెన్స్ త్రూ ద వౌచర్స్. నౌ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద రెఫరెన్సెస్ ఆల్సో. అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇచ్చిన రెఫరెన్స్ ఇక్కడ ఆర్డర్ నంబర్ లో వచ్చేస్తుంది. Okay, now I'm selecting a party. For example, party name is Auto Equipment Services. ఇప్పుడు యూ కెన్ మెన్షన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. మీకు టర్మ్స్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, నాకు ఈ మెటీరియల్ కావాలి, ఇంకా ఇంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఇంత రేట్ లో కావాలి, ఇంత స్పెసిఫికేషన్ లో కావాలని మీ దగ్గర మెటీరియల్ అడుగుతున్నాడు కదా. యూ కెన్ టెల్ దమ్ వెరీ వెల్. ఓకే, మీరు అడుగుతున్నారు కదా, దీనికి పేమెంట్ మీరు 45 days లో చేయాలి. వేరే ఏదైనా రెఫరెన్స్ ఉంటే రెఫరెన్స్ పెట్టండి. టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ, వి డెలివర్ త్రూ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డెలివరీ, కస్టమర్స్ డెలివరీ. అంటే అది మేము మెటీరియల్ రెడీ చేసి పెడతాము, మీరు మెటీరియల్స్ వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళాలి. అట్ యువర్ కాస్ట్, లారీ అరేంజ్ చేసుకోవాలనేది టర్మ్స్ లో పెడుతున్నాం. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ కాల్ చేసి మనకు మెటీరియల్ అడిగేటప్పుడు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నా, ఈ కాపీ కూడా మనం వాళ్ళకి పంపించవచ్చు. ఓకే, మనం పంపించిన తర్వాత దే కెన్ ఆల్సో క్రాస్ చెక్ ఇట్. లేదు మేము ఇది అడగలేదు, మీరు వేరే ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు మా కోసం అని, దే కెన్ ఆల్సో గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు అస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ నంబర్ కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం రెఫరెన్స్ లో పెడుతున్నాం కదా, అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ది ఆర్డర్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఐటమ్ యు ఆర్ ప్రాసెసింగ్? టేకింగ్ అ స్మాల్ ఐటమ్, ఫ్రేమ్ అని ఒక ఐటమ్ తీసుకుంటున్నా, ఫ్రేమ్ న్యూ అని. దిస్ ఐటమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్. ఇంకా ఏదైనా స్పెసిఫికేషన్ ఉంటే ఆ స్పెసిఫికేషన్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. స్పెసిఫికలీ ద డ్యూ డేట్, ఇట్ ఇస్ ప్లేయింగ్ అ వైటల్ రోల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. డ్యూ డేట్ ఇస్ ప్లేయింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మీరు అడగచ్చు ఎందుకు డ్యూ డేట్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్? వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు కస్టమర్ ఒక మెటీరియల్ అడుగుతున్నాడంటే ఆ కస్టమర్ కి ఏ రోజు ఆ మెటీరియల్ కావాలనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు మీకు టైం వచ్చినట్టు మీకు కావాలనేటప్పుడు మీరు మెటీరియల్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, ఇంకా అతను వాళ్ళకి కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. సో ఈ మెటీరియల్ కోసం వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఈ మెటీరియల్ వాళ్ళకి అర్జెంట్, వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ కి ఈ మెటీరియల్ ఉంటేనే వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. సో ఈ రోజు 22nd December రోజు ఆర్డర్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నాకు 10 days లో మెటీరియల్ కావాలంటున్నారు. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్స్ 2nd January మెటీరియల్ పంపించాలి. సో మీకు కూడా ఇంటర్నల్ టార్గెట్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు మెటీరియల్ 10 days లో అడిగినా మనం 8 days లోపలనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవాలి. సో మనకు ఒక బఫర్ టైం కూడా కావాలి కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హావ్ టు క్యాప్చర్. ఇంకా క్వాంటిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, రేట్స్ అంటాడు. ఇంకా ఏదైనా కావాలంటే సేల్స్ రిలేటెడ్ లెడ్జెస్ ఉంటుంది కదా. నందా కిషోర్ గారు, ఎస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ లింక్స్. మనం ఆల్రెడీ చేసిన 7 webinars ది రికార్డింగ్స్, అది ఎడిటింగ్ జరుగుతుంది. కొంచెం వాయిస్ క్లారిఫికేషన్ అన్ని ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు. సో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ బి షేరింగ్ ద లింక్స్. మీ వెబినార్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లింక్స్ వస్తుంది, ఇంకా మా వెబ్సైట్ లో కూడా అది ఉంటుంది. సో విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ షార్ట్లీ. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్. సో ఇప్పుడు వీ కెన్ అక్సెప్ట్ ది సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్.
సో సేల్స్ లెడ్జర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మీకు సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ లో యూ విల్ గెట్ టు నో ఈ మెటీరియల్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత వాళ్ళకి పేమెంట్ చేయాలి. సారీ, మన కస్టమర్ మనకి ఎంత పేమెంట్ చేస్తాడు, 11,80,000. ఇంకా ఈ ఆర్డర్ కాపీని మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసి లేదంటే పీడిఎఫ్ జనరేట్ చేసి సప్లయర్ కస్టమర్కి పంపించారనుకోండి, వాళ్ళకి కూడా అది అక్నాలజ్మెంట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మీరు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు అడుగుతారు, సార్ మేము 100 రూపీస్కి అడగలేదు, 99 రూపీస్కి అడిగాము. ఓకే, ఇంకా దీంట్లో కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేంజ్ అయింది, మేము అడిగింది వేరే, మీరు ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేసింది వేరే అని వాళ్ళు కూడా మనకు కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తారు. ఓకే, సో బెటర్ యూ వర్క్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్. కస్టమర్ మెటీరియల్ అడిగితే ask them to send it through email or WhatsApp or whatever it is. Okay, ఆర్డర్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత you account it somewhere in Tally. That's all. Okay, now I have processed the sales order, right? This is the first stage. Now I have to give a link between my sales order and the delivery note. For example, on 2nd of the month, 2nd of January, I am delivering the material to the customer because వాళ్ళ ఆర్డర్ ఇచ్చారు కదా, వాళ్ళకి నేను డెలివరీ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ది డెలివరీ నోట్. సో మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఇప్పుడు జిఎస్టీలో డెలివరీ నోట్ సెపరేట్ పంపించి అయితే మెటీరియల్స్ సెపరేట్ పంపించి దాని తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ చేయడం కూడా సిస్టమ్ లేదు. సో దే వాంట్, జిఎస్టీ పీపుల్ వాంట్ us to రైజ్ ఇన్వాయిస్ అలాంగ్ విత్ ద మెటీరియల్. ఇంకా దారిలో మీరు లారీని స్టాప్ చేసి సిటీఓ వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, ఈ వెబిల్ ఎక్కడ అడుగుతారు, ఈ ఇన్వాయిస్ ఎందుకు రైజ్ చేయలేదంటారు. మనం ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయలేదంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ వాట్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్ మెటీరియల్ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం చేస్తారంటే, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేదంటే ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ లో దే విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ద డీసీ. ఆ డీసీ ప్రిపేర్ చేసి ఇన్వెంటరీ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో అతని చేతికి అది పంపిస్తారు. ఆ ఇన్వెంటరీ పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే ఆ డీసీ కాపీ చూసి ఆ మెటీరియల్స్ కూడా పికప్ చేస్తాడు. ఆ మెటీరియల్స్ పికప్ చేసి ప్యాకింగ్ చేసి పెట్టుకుంటాడు. ఓకే, సో దే నీడ్ అన్ అక్నాలజ్మెంట్ కదా, మన ఇంటర్నల్ అక్నాలజ్మెంట్ కి కూడా మనం డీసీ వాడుకోవచ్చు. దే నీడ్ అన్ అక్నాలజ్మెంట్, ఇంత మెటీరియల్స్ మనం ఇప్పుడు డెలివరీ చేయబోతున్నాం అనేది. సో వాళ్ళకి ప్రూఫ్ ఉంటుంది. ఇంకా ఆర్డర్ కి 100 ఉంది కానీ డెలివరీకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంత లేదంటే కూడా అప్పుడు కన్క్లూడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ద డెలివరీ నోట్. డెలివరీ నోట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం పార్టీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఏరియా. మనం పార్టీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్ ఏంటనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఆర్డర్ నెంబర్ 001. అయితే ఇప్పుడు మనం డెలివరీ చేస్తున్నాం కదా, ఆ మెటీరియల్ వాళ్ళు పంపించిన ఆర్డర్ కి సంబంధించిన ఆర్డర్ నంబర్స్ ఉంటుంది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాక్ ఇట్. సో వాళ్ళు 001 అని ఆర్డర్ పంపించారు, ఆర్డర్ కి ఇప్పుడు మనం డెలివరీ చేస్తున్నామని ట్రాకింగ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్, వాళ్ళ పేరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టాలీ రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఆర్డర్ నంబర్ అని రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది. సో ఒక 4-5 ఆర్డర్స్ ఉంటే ఆ 4-5 ఆర్డర్స్ కూడా వస్తుంది, ఆర్డర్ నంబర్ ఉంటుంది, ఆర్డర్ డేట్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సీ ద ఆర్డర్ డేట్ నో, ఏ ఆర్డర్ కి ఏ డేట్ ముందు వచ్చింది, అది ముందు పంపించాలనేది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇంకా వాళ్ళది మనం మెన్షన్ చేసాం కదా అక్కడ, మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ, వాళ్ళది టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ ఏముంది. కొన్ని కస్టమర్స్ కి మనం డెలివరీ చేస్తాం, కొన్ని కస్టమర్ ని వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోమంటాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డెలివరీ చేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఇది అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం ఆ లారీ అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కస్టమర్ విల్ కమ్ అండ్ పికప్ అని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇంటర్నల్ records we are creating, internal acknowledgements we are creating. Okay, now I'm just accepting the screen. Okay, that's all. So as soon as I accept the screen, it automatic ga మొత్తం మనం ఆర్డర్ లో ప్లేసింగ్ చేసాం కదా, మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే ఆస్క్ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఉంది చూడండి, ఇది అక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ట్రాకింగ్ నెంబర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది, న్యూ నెంబర్ అని ఉంటుంది, రెండు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have used a link between order to delivery note as a order number. ఇక్కడ ఏంటంటే డెలివరీ నోట్ కి సేల్స్ ఇన్వాయిసెస్ కి ట్రాకింగ్ నెంబర్ అనేది లింక్. సో ఈ లింక్, ది లింక్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఎ వైటల్ రోల్. ఓకే, సో ఈ లింక్ లేదంటే మన డీసీకి ఇన్వాయిస్ కి లింక్ ఉండదు. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది ట్రాకింగ్ నెంబర్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద న్యూ నెంబర్, something I will mention that order number 001 and the DC number 001, something for the future reference. Then order number automatic akkada listing vastadi, we have to select it. Quantity 10,000 adigaru kada, but right now we have only 9,500. So mana material delivery chesedi 9,500 maatrame.
ఇంకా వాళ్ళకి 001 మీద 500 నంబర్స్ కూడా క్వాంటిటీ తగ్గిందనేది మన రికార్డ్ లో ఉంటుంది, రైట్? నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ అక్సెప్టింగ్ ది DC, బట్ ఐ హావ్ రిడ్యూస్ ద క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ 10,000 number to 9,500 numbers. Now I'm going to accept this transaction. మీకు ఈ వే బిల్ ఉంటే ఈ వే బిల్ కూడా అక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ అక్సెప్టింగ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? నౌ we will see some of the reports related to order processing. Okay, go to display more reports. You know very well in Tally Prime all the reports, okay, except the major financial statement reports like balance sheet and P&L, everything is available in the display more reports. ఇంకా ఇన్వెంటరీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కూడా సెపరేట్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది, ఇన్వెంటరీ అండ్ టైటిల్ లో ఉంది. సో గో టు ఇన్వెంటరీ బుక్స్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఇన్వెంటరీ బుక్స్, ఇంకొకటి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సింపుల్ డిఫరెన్సెస్. మీకు అకౌంట్స్ బుక్స్ లో కూడా అకౌంట్స్ బుక్స్ ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది. చాలా మంది అడుగుతుంటారు, సార్ హౌ కెన్ ఐ రిమెంబర్ దిస్? సో ఏ రిపోర్ట్ దేనిలో ఉందనేది హౌ కెన్ ఐ రిమెంబర్ అని అడుగుతారు. బేసిక్ రిపోర్ట్స్ అకౌంట్స్ బుక్ లో ఉంటుంది, అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కస్టమర్ లెడ్జర్ కావాలంటే అకౌంట్స్ బుక్ లో ఉంటుంది, ఒక కస్టమర్ది అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్ కావాలంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇన్వెంటరీ బుక్స్ లో మీరు ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్స్, మీకు వచ్చిన ఆర్డర్స్, మీరు ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్స్ ఉంది కదా, అది మీకు ఇన్వెంటరీ బుక్స్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఆర్డర్ బుక్. ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, దాన్ని మనం సేల్స్ ఆర్డర్ బుక్ లో ఎంట్రీ చేసాం కదా, ఆ రికార్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ డే బుక్. ఓకే, మీకు తెలుసు కదా డే బుక్ లో మనం ఎంట్రీ చేస్తున్న మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తుంది అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ 22nd December to till date. See, we have placed one sales order and we have placed one delivery order. Okay, so day book లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ప్యాటర్న్ లో డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ కి వెళ్ళిన ఇన్వెంటరీ బుక్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ బుక్స్ వీ కెన్ సీ ది సేల్స్ ఆర్డర్ బుక్. ఇంకా మంత్ వైజ్ మనకు వచ్చిన సేల్స్ ఆర్డర్ లిస్టింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్స్ జస్ట్ అ రికార్డ్, ఇట్స్ జస్ట్ అ స్టాటిస్టిక్స్ సిమిలర్ టు డే బుక్. ఇంకా ఎంట్రీ ఇచ్చామంటే డిసెంబర్ మంత్ మాత్రం ఇక్కడ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద పీరియడ్. మొత్తం హోల్ ఇయర్ నేను చూడాలంటే హోల్ ఇయర్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. నేను ఒకటే ఎంట్రీ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే వస్తుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు డిసెంబర్ మంత్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రాన్సాక్షన్. మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినాం కదా, ఆ ఎంట్రీ మాత్రం ఉంటుంది. బట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీకి వెళ్ళామంటే ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఎన్ని సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని క్వాంటిటీకి తీసుకున్నాము, ఆ ఆర్డర్ కి అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందా, ఎంత క్వాంటిటీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందనేది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఫ్రేమ్ అని ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాము, 10,000 నంబర్స్ ఒక కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది, దానికి 9,500 డెలివరీ కూడా చేసేసాం, మిగతా ఇంకా 500 డెలివరీ చేయాలి, పెండింగ్ ఉంది. సో వీ కెన్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ది సేల్స్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్. మొత్తం ఇన్వెంటరీ రిలేటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ లోపల ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం సేల్స్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్కి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ కస్టమర్ కి మనకున్న రిలేషన్షిప్ అయితే, ఆ కస్టమర్ ఎంత ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాడు, అతనికి మనం ఎంత ఆర్డర్ ఇంకా పెండింగ్ లో పెట్టుకుంటున్నామో అది చూడాలంటే వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద కస్టమర్. ఓకే, సో దిస్ రిపోర్ట్స్ చూసారంటే మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నా, అయితే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నా, నేను కస్టమర్ ఫోన్ చేసి, సార్ మీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్కువ ఉంది సార్ అంటే, సార్ మా ఆర్డర్స్ మొత్తం పెండింగ్ ఉంది సార్ అంటారు, రైట్? అప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళి చూడాలి కదా, వాళ్ళు ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్ ఏంటి, వాళ్ళకి మెటీరియల్ మనం ఎంత పెండింగ్ పెట్టుకుంటున్నామని కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇంకొక సైడ్ లో కస్టమర్ దగ్గర అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్కువ అయింది, మనం కాల్ చేసి కస్టమర్ కి, సార్ మీరు ఇన్ని ఆర్డర్స్ పెట్టారు సార్, ఓకే, కానీ మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్కువగా ఉంది, సో మీ ఆర్డర్స్ క్లియర్ చేయాలంటే బెటర్ యూ మేక్ ద పేమెంట్స్ అని అడగొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఇంకా నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ అనలిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది, అందరికీ రిపోర్ట్స్ యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ నేను ఐటమ్ వైజ్ రిపోర్ట్ చూడాలి, సోన్స్ ఐటమ్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి మనకు ఆర్డర్ వచ్చింది, మనం ఎవరికి ఎంత ప్రాసెస్ చేయాలి, నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఉన్న, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న, ఈ స్టాక్ ఐటమ్ వైజ్ కూడా నేను రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రేమ్ న్యూ, ఐటమ్ నేమ్ ఇస్ 111 ఫ్రేమ్ న్యూ. సో ఇది ఎంట్రీ చేస్తే ఎంటర్. సో ఇక్కడ టైటిల్ చూడండి, సేల్స్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ 1st of April నుంచి 2nd January వరకు. ఎంటర్ అగైన్. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ ని, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. మనం ఆర్డర్ రిపోర్ట్ లో, ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్ లో మనం ఐటమ్ వైజ్ రిపోర్ట్ చూస్తున్నాం.
ఇంకొక రిపోర్ట్ ఉంది, అది ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్ లో లెడ్జర్ వైస్. అయితే ఆ పార్టీకి ఎలాంటి మెటీరియల్స్ పెండింగ్ ఉందనేది ఈ రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఈ ఐటమ్ ఎవరెవరికి నేను పంపించాలి. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం ఒకటే కస్టమర్ తీసుకుంటున్నా, ఒకటే స్టాక్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నా. అదర్వైజ్ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ ఐటమ్ నేను ఇంకా ఎవరెవరి కస్టమర్స్ కి పెండింగ్ పెట్టుకుంటున్నానో ఆ లిస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, సేల్స్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ కి, ఎవరికి ఉంది, పర్టికులర్ కస్టమర్ ఆటో ఎక్విప్మెంట్ సర్వీస్ అని కస్టమర్ ఉంది. అతను ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్ డేట్ ఏంటి, అతని ఆర్డర్ నంబర్ ఏంటి, ఎంత క్వాంటిటీకి ఆర్డర్ చేశాడు, ఇంకా ఎంత క్వాంటిటీ పెండింగ్ ఉంది. అది టైటిల్స్ కూడా చూసుకోవాలి మీరు. బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ అని ఉంది కదా, బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ 500 నంబర్స్ ఉంది. ఏ రేట్ కు వాళ్ళు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు, 100 రూపీస్ కి ప్లేస్ చేశారు. సో ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఎంత ఉంది, 50,000 రూపీస్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది, కస్టమర్స్ మిస్ చేయకూడదంటే ఇంకా మనం ఈ రిపోర్ట్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఈ 50,000 రూపీస్ వర్త్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ మనకు ఉందా, రైట్? సో యూ కెన్ రెఫర్ ద రిపోర్ట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. క్వాంటిటీ మాత్రం కాదు, ఇంకా వాల్యూ కూడా చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలో క్యాష్ క్రంచ్ ఉంది, ఓకే, కంపెనీలో క్యాష్ క్రంచ్ ఉంది, బిజినెస్ తక్కువ అయింది, దే విల్ సీ ఆల్ ద ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్. ఇంకా ఇంత ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందా, మన చేతిలో రా మెటీరియల్ ఉంది, మనం ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ కూడా చేసి పెట్టాం, ఎందుకు ఈ ఆర్డర్స్ ఇంకా ప్రాసెస్ చేయలేదని వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఈ డిసిషన్స్ కి కూడా ఈ రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు, రైట్? మల్టిపుల్ ఏరియాస్ దీస్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఓకే, దెన్ ఇంకా ఆర్డర్స్ పెండింగ్ ఎంత ఉందంటే 2 days, 2nd January డెలివరీ చేయాలి. ఈ రోజు డేట్ ఏంటి, 2nd January. సో అయితే 0 డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రిపోర్ట్ చూసేది 5th January అనుకోండి, అప్పుడు కింద లైన్ చూడాలి మీరు, 3 days ఓవర్ డ్యూ అని వస్తుంది. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ వీ కెన్ సీ ఫర్ ద కస్టమర్ సప్లైర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆల్సో ఫర్ ది రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో రిజల్ట్ ఏంటంటే మన పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి ఈ సపోజ్ ఈ కస్టమర్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ 10,000 లో 500 పెండింగ్ ఉంది. సో 50,000 రూపీస్ వాల్యూ ఆర్డర్ అది, ఇంకా వాళ్ళది ఆర్డర్ డ్యూ డేట్ కూడా బార్ అయింది. సో కొన్ని కస్టమర్స్ కి వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ మన దగ్గర ఫైటింగ్ వస్తారు. సో మీరు 10,000 నంబర్స్ డేట్ కి ఇస్తానని చెప్పారు, ఇంకా ఇవ్వలేదు, దానివల్ల మా ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అయింది, మా లేబర్ ఉన్నారు వాళ్ళకి వేజెస్ ఇస్తున్నాము కానీ ప్రొడక్షన్ జరగట్లేదు, మిషన్ స్టాప్ అయింది. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్. టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హావ్ టు రికార్డ్ ది ట్రాన్సాక్షన్, వీ హావ్ టు రికార్డ్ రివ్యూ ద రిపోర్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే, నేను షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇస్తున్నా, షిఫ్ట్ ఎంటర్ లో యూ కెన్ సీ ద రిపోర్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, కర్సర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇచ్చిన సీ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో చూడండి 22nd December రోజు ఆర్డర్ ప్రాసెస్ అయింది, 2nd January రోజు ఆ మెటీరియల్ కూడా డెలివరీ అయింది. నౌ ద థింగ్ ఇస్, మెటీరియల్స్ డెలివరీ అయిపోయింది, కస్టమర్ కి మెటీరియల్ డెలివరీ అయింది, కానీ కస్టమర్ ఇంకా మనకు పేమెంట్ చేశాడా, లేదు. ఎందుకు అతను పేమెంట్ చేయలేదంటే మనం ఇన్వాయిసే ప్రిపేర్ చేయలేదు, ఆ కస్టమర్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయలేదు. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఆర్గనైజేషన్ లో, మనం మెటీరియల్ పంపించి ఇంకా ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయకుండా ఎన్ని కస్టమర్స్ ఎంత వాల్యూ ఉందనేది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ బిల్స్ టు మేక్ 9,50,000 కి మనం ఇంకా సేల్స్ బిల్స్ ప్రిపేర్ చేయలేదు. సో ఈ రిపోర్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే మనం డీసీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ద ట్రాకింగ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి చూపిస్తున్నా, డీసీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ది ట్రాకింగ్ నెంబర్. చూడండి, ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఆ 9,500 నంబర్స్ కి మనం డెలివరీ చేసి ఇంకా ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయలేదు. సో దట్ టైం టాలీ విల్ షో దిస్ రిపోర్ట్. ఓకే, మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన కస్టమర్ కి మెటీరియల్ పంపించారు, పంపించిన మెటీరియల్ కి ఇంకా ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయలేదంటే యూ విల్ గెట్ ద రిపోర్ట్ కాల్డ్ సేల్స్ బిల్స్ టు మేక్. ఈ రిపోర్ట్ రావాలంటే మీరు ట్రాకింగ్ నంబర్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'm preparing the sales invoice. Okay, ఒక 5th January రోజు ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అస్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ రైజింగ్ ఇన్వాయిస్ టు కస్టమర్ నేమ్ ఆటో ఎక్విప్మెంట్ సర్వీస్. సో ఇంతకు ముందు డెలివరీ నోట్ లో ఆ కస్టమర్ పేరు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ బి గెటింగ్ ద ఆర్డర్ నంబర్. సో కొంతమంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటారు. సో దెర్ ఆర్ 3 stages: ఆర్డర్, డెలివరీ అండ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్. కొన్ని కంపెనీస్ లో ఆర్డర్ టు డైరెక్ట్లీ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది, దే డోంట్ యూజ్ ద ట్రాకింగ్ నెంబర్, డీసీ ప్రిపేర్ చేసే అలవాటు ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆర్డర్ టు డీసీ, డీసీ టు సేల్స్ ఇన్వాయిస్. సో ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఇన్వాయిస్కి వెళ్ళానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ ద డెలివరీ నోట్ నంబర్. ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకు? ఓకే, దీనికి సంబంధించిన డెలివరీస్ ఆల్రెడీ జరిగిందా అనేది క్వశ్చన్. ఎస్, ఆల్రెడీ డెలివరీ జరిగింది. సో డెలివరీ నోట్ నంబర్ వచ్చి ఆర్డర్ నెంబర్ 001
Yes, Manish sir, your question is correct. If tracking number is selected as not applicable, it will not reflect in the sales bills to MOIC. Yes, that's right. మీరు డీసీలో ట్రాకింగ్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేశారంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఆప్షన్ లో నాట్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది. నాట్ అప్లికబుల్ సెలెక్ట్ చేశారంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ దిస్ ఫెసిలిటీ. ఇంకా మీరు ఇంతమందికి ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయలేదు అని రిపోర్ట్స్ రాదు. నాట్ ఓన్లీ దిస్, డీసీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్ నెంబర్ ట్రాకింగ్ చేయలేదు అనుకోండి, నాట్ అప్లికబుల్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీకు డీసీ కూడా రిపోర్ట్ రాదు, ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా రాదు. సిమిలర్లీ మనం డీసీ పంపించిన తర్వాత ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేటప్పుడు వీ హావ్ టు సెలెక్ట్ ది ట్రాకింగ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ట్రాకింగ్ నెంబర్. మనం 99,500 క్వాంటిటీకి డెలివరీ చేస్తాం కదా, సో 9,500 క్వాంటిటీకి ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఇట్ కమ్స్ ఆటోమేటికలీ. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ కమ్స్ ఆటోమేటికలీ. సో మనం సరాసరి మిస్టేక్స్ కూడా చేస్తాం కదా. ఓకే, డీసీలో ఒక నెంబర్ ఉంది, ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వేరే నెంబర్ కూడా బై మిస్టేక్ టైప్ చేస్తాం. 9,500 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we will be typing 950 also or 95,000 also. You can avoid all these mistakes. మీరు ప్రాసెస్ ప్రకారం ఎంట్రీస్ చేశారంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ ఆల్ ద మిస్టేక్స్. ఓకే, నౌ 9,500 క్వాంటిటీ ఇట్ కమ్స్ ఆటోమేటికలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ కస్టమర్ అడుగుతున్నాడు, సార్ ఇంకా రేట్ తగ్గించండి, మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు అడగలేదు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ కాల్డ్ ద డిస్కౌంట్ ఆర్ సంథింగ్, మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు అడగలేదు, డెలివరీ చేసేటప్పుడు అడగలేదు, కానీ ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అడుగుతున్నాడు, సార్ కొంచెం రేట్ తగ్గించండి. యూ కెన్ మాడిఫై ఇట్. చూడండి, స్టాక్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది చూసుకోండి, ట్రాకింగ్ నెంబర్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. బై మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ద ట్రాకింగ్ నెంబర్, డీసీ వేరే అయిపోతుంది, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ వేరే అయిపోతుంది. ఓకే, సెపరేట్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది, అది కాకుండా ఈ డీసీకి ఇంకా మెటీరియల్స్ పంపించలేదని రిపోర్ట్ వస్తుంది. టు అవాయిడ్ దట్ యూ ట్రాక్ ది ట్రాకింగ్ నెంబర్ ప్రాపర్లీ. Now you got the quantity 9,500. If you want to change the price, you can change the price. Otherwise, you can accept. Right? Now I can accept the sales transaction. I'm just accepting it. That's all. Now the third level also completed. After this, you check the P&L. Sales bills to make will be 0. Okay. So this you can keep it as a month process. అయితే మంత్ మొత్తం డెలివరీ చేసిన దానికి మనం ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేసాం అనేది ఇక్కడికి వచ్చి కూడా మీరు కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ వీక్ ఇదే సేమ్ థింగ్, పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్ డిస్కస్ చేసాము. అయితే మెటీరియల్స్ వచ్చింది, ఇంకా పర్చేస్ బిల్ రాలేదు సప్లయర్ దగ్గర అంటే పర్చేస్ బిల్స్ కమ్ దగ్గరకు వస్తుంది. ఇంకా మనం మెటీరియల్ పంపించేసాము, కానీ మనం మెటీరియల్ పంపించాం, ఇంకా ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయలేదంటే సేల్స్ బిల్స్ టు మేక్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు సేల్స్ బిల్ రైజ్ చేయలేదంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద లాస్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. ఏంటంటే మన కంపెనీకి కస్టమర్కి మెటీరియల్ పంపించేస్తున్నాం. ఓకే, కంపెనీకి మెటీరియల్స్ పంపించేస్తున్నాం కస్టమర్స్కి, ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేయలేదనుకోండి 11,21,000 మన చేతికి రాదు. వీ కెనాట్ ఆస్క్ ద కస్టమర్. కొన్ని ప్లేసెస్ లో కస్టమర్ దగ్గర మనీ అడుగుతాం, అప్పుడు కస్టమర్ చెప్తారు, ఓకే సార్ మీరు ఇంకా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వలేదు సార్ అంటారు. Okay, so to avoid this you have to follow this. Will sales order accept the items which are not in the stock because sometimes materials is arranged after receiving the purchase order? Your question is a very nice question. So చాలా మందికి ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటది. Mr. Manish Kumar is asking this doubt. ఒక నిమిషం. One minute. Right, 1 minute. Manish sir is asking a question. I'll share the screen again. Some problem. I'm connecting the screen. Sir is asking you a question. That's a very nice question. Okay. See, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్న స్టాక్ ఐటమ్ పేరు ఏంటంటే ఫ్రేమ్. ఓకే, ఒక నిమిషం. ఐటమ్ పేరు ఫ్రేమ్. సో ఐటమ్ క్వాంటిటీ చూడండి మైనస్ లో ఉంది. సో యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ కరెక్ట్ సార్, మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మైనస్ లో ఉంది. నా దగ్గర ఆల్రెడీ 4,999 నేను తీసుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు కస్టమర్ నాకు 10,000 నంబర్స్ అడిగాడు. ఓకే, నా దగ్గర స్టాక్ అంత లేదు. ఓకే,
సో నా దగ్గర స్టాక్ అంత లేదు, సో తక్కువ ఉంది. ఓకే, 4,998 ఉంది, కానీ ఆర్డర్ కస్టమర్ ఇప్పుడు ఇచ్చింది 10,000 ఇచ్చాడు, రైట్? సో బట్ ఐ హావ్ అక్సెప్టెడ్ ది ఆర్డర్స్. టాలీ ఏం చేసిందంటే ఆర్డర్ని అక్సెప్ట్ చేసుకుంది. సో యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ కరెక్ట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ అక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ గివ్ అ నెగటివ్ స్టాక్ రిపోర్ట్స్. సో వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, సో we can protect the system placing an order. మన చేతిలో అంత లేదు, we cannot place the order అని కూడా కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ విల్ జనరేటెడ్. మీకు వార్నింగ్ రిపోర్ట్ కూడా రావాలంటే కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, టాలీ దగ్గర నుంచి మనకు వాళ్ళ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ యువర్ పాసింగ్ ద సేల్స్ ఆర్డర్ ఫర్ 10,000 numbers బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ మైనస్ క్వాంటిటీ అని కూడా మనకు రిపోర్ట్ రావచ్చు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ టాలీ, రైట్? సో నౌ the reports. Okay, so I'll go to the reports once again, display more reports and statement of inventory. Already I showed the sales order outstanding report. Item wise I was explaining you. Now we will see the ledger wise, particular customer wise report. Enter, right? So ఈ customer ki 100 numbers ఇంకా pending ఉంది, same thing, there is no change in the 100 numbers pending ఉంది. Okay, order చేసిన మెటీరియల్స్ లో 100 numbers మనం డెలివరీ చేయలేదు అని పెండింగ్ రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది, రైట్? సో సిమిలర్లీ నేను ఒక ఆర్డర్ ఒక సైకిల్ చెప్పాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఆర్డర్ టు డెలివరీ నోట్ టు సేల్స్ బిల్ టు రిసిప్ట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. యూ నో వెరీ వెల్ దట్ మనం కస్టమర్ కి సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసామంటే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్. డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్, statement of accounts, outstanding and receivable from particular customer, auto equipments. Okay, just forget about it, just see this. మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసాము, ఆ ఇన్వాయిస్ కి కస్టమర్ 11,21,000 కూడా మనకు పే చేయాలి. ఇంకా డ్యూ డేట్ మెన్షన్ చేయలేదు మనం ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత డ్యూ డేట్ మనం మెన్షన్ చేయలేదు, 30 days అని పెడుతున్నాం. దెన్ ఇట్ విల్ సే దట్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ ఆన్ 4th February. So it's a process. Order to DC to sales invoice and sales invoice to outstanding report as a process. Okay, now we'll go to the order voucher once again. We'll open sales order report. So you can see the configurations. It is very, very important. Okay, see whatever the reports, whatever the master, whatever the vouchers you are trying to work, first you see the configurations. F12 configuration, ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంది. కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సెట్టింగ్స్. ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్ టు ద సేల్స్ ఆర్డర్. కొంతమంది సార్ నాకు ఫీచర్స్ కి కాన్ఫిగరేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏదో తెలియట్లేదు అంటారు. ఫీచర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఇన్ టాలీ. ఇంకా టాలీలో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంది, ఇన్వెంటరీ ఉంది, జిఎస్టీ ఉంది, మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఆప్షన్ ఉంది, కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఆప్షన్ ఉంది, జాబ్ కాస్ట్ ఉంది. ఓకే, పాత ట్యాక్సెస్ లో వ్యాట్ ఉంది, సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంది, ఎక్సైజ్ ఉంది, మనకి ఇప్పుడు ఉన్న జిఎస్టీ ఉంది, టీడీఎస్ ఉంది. సో ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఏదైనా కావాలంటే యూ కెన్ ఆపరేట్ ఇట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నౌ యు ఆర్ బయింగ్ అ ఫోన్. ఓకే, కొత్త ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కొంటున్నారు అనుకోండి, ఆ ఫోన్ లో కాలింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, బై డిఫాల్ట్ కాలింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అంతే. మెసేజ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది వాట్సాప్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కొత్త ఫీచర్. మీ ఫోన్ కి కొత్త ఫీచర్ కావాలని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు. సిమిలర్ టు దట్ టాలీలో బై డిఫాల్ట్ మీరు వౌచర్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసుకోవచ్చు, డెబిట్ చూసుకోవచ్చు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవచ్చు, స్టాక్ సమ్మరీ చూసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్. ఇంకా మీకు ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంపెనీకి జిఎస్టీ ఉంది, జిఎస్టీ కావాలంటే జిఎస్టీ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఇదన్నీ మనకి F11 ఫీచర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, then what is configuration? Okay, what is F12 configuration? Very simple. నాకు వాట్సాప్ కావాలి, సో నేను వాట్సాప్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, యాక్టివేట్ కూడా చేసుకున్నా. తర్వాత ఆ వాట్సాప్ లో సెట్టింగ్స్, ఏదో ఒక సెట్టింగ్స్ నాకు కావాలి. నేను మెసేజ్ చూసిన తర్వాత డెలీట్ అవ్వాలనేది ఒక సెట్టింగ్స్. ఓకే, నా మొబైల్ ఉన్న వాట్సాప్ కి ఒక స్టోరేజ్ నా ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టాలి, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి, ఇలాంటిది సెట్టింగ్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద వాట్సాప్ కదా. సో సిమిలర్లీ ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్. ఇంకా మీరు ఇప్పుడు పేమెంట్ ఓచర్ లో ఉన్నారనుకోండి, పేమెంట్ ఓచర్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ మాత్రం సెపరేట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేల్స్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పర్చేస్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేల్స్ ఆర్డర్. సో నేను ఇప్పుడు సేల్స్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాను. సేల్స్ ఆర్డర్ సంబంధించిన
కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అది చూడాలి. బయర్ డీటెయిల్స్ కావాలా? ఎస్. ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ కావాలా? ఎస్. డిస్పాచ్ డీటెయిల్స్ కావాలా? ఎక్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ కావాలా? ఇప్పుడు మీ డిస్పాచ్ నార్మల్ లోకల్ అయితే డిస్పాచ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం, ఫారిన్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్, ఇంకా ఏ హార్బర్ నుంచి వెళ్తుంది, ఓకే, మీది ఎక్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కామన్ అకౌంటింగ్ అలొకేషన్స్ కావాలా, డిస్క్రిప్షన్స్ కావాలా, ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ కావాలా, ఇంకా ఇన్వెంటరీ డిస్క్రిప్షన్స్ కావాలా. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ఎవ్రీథింగ్. సిమిలర్లీ వార్న్ ఆన్ నెగటివ్ బ్యాలెన్సెస్. మన చేతిలో స్టాక్ లేదంటే నెగటివ్ స్టాక్ ఉందనేది వార్నింగ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ మన చేతిలో అలాంటి స్టాక్ ఐటమ్స్ లేదు, అప్పుడు మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నామంటే నెగటివ్ స్టాక్ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకే, ఇంకా వార్నింగ్ ఆన్ డూప్లికేట్ ఆర్డర్ నంబర్, right? So if you want, you can enable this. So I'll pass the sales order once again to the same party. So sales order number 002, name of the item frame new. Example custom and same item తీసుకుంటున్నాను, due on 10th January అని పెడుతున్నా, quantity 20,000 numbers పెడుతున్నా. You can see the report. So I'm just putting this transaction because Manish sir has asked a question. Okay, సార్ మనకు చేతిలో స్టాక్ లేదు, నెగటివ్ స్టాక్ ఉంది. నెగటివ్ స్టాక్ ఉండేటప్పుడు ఈ కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాడు, హౌ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ అనేది క్వశ్చన్. ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. ఓకే, వీ కెనాట్ స్కిప్ ద ఎంట్రీ. సో మన చేతిలో స్టాక్ లేదు కదా అని మనం ఈ ఎంట్రీ చేయకుండా ఉంటే మనకి ఇంకా రీఆర్డర్ రిపోర్ట్స్ కూడా రాదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్. వైల్ రికార్డింగ్ ఇట్, టాలీ విల్ సే దట్ నెగటివ్ స్టాక్, ఈ స్టాక్ మన చేతిలో లేదు. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ కి కాల్ చేస్తున్నా, సార్ మీరు 10th January రోజు అడిగారు, ఓకే మన దగ్గర స్టాక్ తక్కువ ఉంది, ఆర్ మన దగ్గర స్టాక్ లేదు. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ క్యాల్కులేషన్. ఈ రోజు 5th January, కస్టమర్ 10th January మెటీరియల్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఒక 8 days అవుతుంది అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ టెల్ ద కస్టమర్, సార్ 10th రోజు యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ సార్, 15th రోజు వస్తుంది సార్, 14th వస్తుంది కానీ 14th సంక్రాంతి సార్, 15th ఇస్తాను. దెన్ యూ కెన్ టాక్ టు ద కస్టమర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో లైక్ 15th January ఇస్తాను, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ ఇట్ విల్ షో ద వార్నింగ్ ఓన్లీ వన్స్. మీ చేతిలో నెగటివ్ స్టాక్ ఉంది అని వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ఆల్రెడీ 5,000 తక్కువ ఉంది. ఓకే, ఆల్రెడీ 5,000 తక్కువ ఉంది, ఇంకా ఈ 20,000 కూడా అడిగారు కదా, సో టోటల్లీ 25,000 నెగటివ్ ఉందనేది కూడా వార్నింగ్ ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ వార్నింగ్ మెసేజ్. ఓకే, I just want to tell you. Manish sir asked, that's why I'm telling this information, right? Tally will help you in all the manner. ఇంకా ఎక్కడైనా లాజిక్ లేదు సార్, మాకు ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ కూడా కావాలంటే వీ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్, దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. నేను స్టాక్ సమ్మరీకి వెళ్తున్నా, స్టాక్ సమ్మరీ చూడండి 4,502 మైనస్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు ఆర్డర్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. 4,502 మైనస్ ఉంది, ఆర్డర్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఆర్డర్ రిపోర్ట్ లో పర్చేస్ ఆర్డర్ ప్లస్ నెట్ స్టాక్ కూడా చూసుకోవచ్చు. మన చేతిలో ఎంత స్టాక్ ఉంది, ప్లస్ ఇక మనం ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసాము, ఇంకా ఎన్ని ఆర్డర్స్ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనేది నెట్ స్టాక్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ షో యూ ద నెట్ స్టాక్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో. వెరీ సింపుల్, గో టు ద స్టాక్ సమ్మరీ. ఆ స్టాక్ సమ్మరీకి వెళ్ళి పర్టికులర్ స్టాక్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, పక్కనే ఆర్డర్స్ అనే రిపోర్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో పర్చేస్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు మైనస్ లో ఉంది 4,502. ఇంకా ఈ ఆర్డర్ మైనస్ లో ఉంది కదా, స్టాక్ మైనస్ లో ఉంది, మనం ఎవరి దగ్గర మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నామో వాళ్ళకి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసామా అనేది చూసుకోవచ్చు. పర్చేస్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ లో ఉందా, లేదంటే నెట్ మైనస్ 4,500, ఇంకా పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసాం ఒక 10-20, సేల్స్ ఆర్డర్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఒక 10 వచ్చింది. ఇది ఆర్డర్ పోయిన తర్వాత మన చేతిలో ఎంత ఉంటుంది అనేది కూడా నెట్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ వీ కెన్ రెఫర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ we are going to manage the sales order process, right? So I'm happy to see you all in this session. Thank you very much for all your participation. Thank you.